અમારી સાથે મૃગેન્દ્ર વિજય હતા, ઉમરગામવાળા મહારાજ સાહેબ. એ આવ્યા હતા નેપાલ. એ કે હું આ બધું જોઈ ચૂક્યો, પણ તમે જે રીતે સમજાવ્યું ને, એ પોતે રિસર્ચ પર્સન છે મૃગેન્દ્ર વિજય, કે મેં તો આખી ચોપડી લખી છે આના ઉપર, પણ તમે જે સમજાવ્યું ને શક્તિ માર્ગનું, મકાર ને સકાર કેવી રીતે બનાવે. જ્ઞાન માર્ગમાં બધું મકાર, દારૂ ન પી શકો, માંસ ન ખાઈ શકો, સ્ત્રી ભોગ ન કરી શકો, પછી જુગાર, મેન્યુપ્યુલેશન, આ તે કાંઈ ન કરી શકો. એ જે મકાર છે, મકાર એટલે જે ન ચોરી, ખોટું બોલવું, એ જે મકાર છે, એ મકારને સકારમાં કન્વર્ટ કરવાનો માર્ગ એટલે શક્તિ માર્ગ. પ્લેઇંગ વિથ એનર્જીસ. એનર્જીને આની કંઈ ખબર નથી પડતી. એનર્જી ડઝ નોટ નો ઓલ ધીસ થિંગ્સ. It is consciousness which knows it. So consciousness can use the energy the way it wants. It does not know positive and negative. આ મકાર જે છે, it is called as negative by જ્ઞાન માર્ગી. But શક્તિ માર્ગી uses it as a device to go deep into your consciousness. એ મુક્તિનો માર્ગ છે. અહીંયા જેને વર્જ્ય કીધું, એ વર્જ્યથી મુક્તિ પામે છે. ભારત એવો દેશ છે જે ચાર્વાક ફિલોસોફી, which does not believe in God, does not believe in religion, does not believe કે જે મળ્યું છે આત્મા પણ બિલીવ નથી કરતો. આત્મા છે જ નહીં, કે આ પૂતગલ શક્તિમાંથી જે પ્રગટ થાય છે ચેતન શક્તિ, એ જેવો પૂતગલ સમાપ્ત, તમારો દેહ સમાપ્ત થઈ જાય એટલે તમારું કોઈ ભવિષ્ય નથી, કોઈ ભૂતકાળ નથી. That is the philosophy existing in India, Shad Darshan in Ved. So this is the range of understanding of India. And all are accepted as equal. Your point of view, okay, you go according to that. તું ખોટો છે એમ નથી કહેવામાં આવ્યું. વેદના 6 દર્શન છે, એમાંથી એક આ દર્શન ચાર્વાક શું કહે છે? ખાઓ પીઓ મોજ કરો એસ કરો ભૂલ જાઓ. न कुछ भूतकाल है न कोई भविष्य है, जो है अभी है. खाओ पियो मौज करो ऐश करो भूल जाओ. लेकिन अच्छा क्वालिटी लाइफ जीना है, अंदर की सुकून पाना है, तो सिस्टम इज अगेन सेम. आत्मा को नहीं मानते, लेकिन सिस्टम को मानते हैं. सिस्टम तो वही है, क्योंकि शांति वाली सफलता चाहिए, सुकून वाली समृद्धि चाहिए, सबको चाहिए, और समाधि चाहिए, सबको चाहिए. चाहे आप ये फिलोसॉफी फॉलो करो, वो फिलोसॉफी फॉलो करो, बुद्ध का फॉलो करो, शून्य वाला फॉलो करो, आत्मा नहीं है ऐसा फॉलो करो. बुद्ध भी बोलता है आत्मा कहाँ है, आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है. चार्वाक भी वही बोलता है. दोनों के पास सेम सिस्टम है जो आपके पास है. समझ में आ रहा है? So this is the beauty of Indian philosophy. Such a matured system which gives place to each and everyone. उसको ऐसा नहीं बोलता है तू नक्कामो छे, तू અહીંયા નો કામનો છે જ नहीं, तू इधर का काम का नहीं है, तेरा काम ही नहीं है. स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म, तू भी अध्यात्म कर सकता है. तू अपने हिसाब से कर, ये अपने हिसाब से करेगा, ये अपने हिसाब से करेगा. ज्ञान मार्गी अपने हिसाब से, शक्ति वाला अपने हिसाब से. योग की बात करें तो कितने योग है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, क्रिया योग, सो मेनी योग आर देयर. नाद योग, ब्रह्म योग, हजारों तो योग है.
So, destination is one, goal is one, and you can achieve through anything. And you don't know, there are infinite possibilities of reaching that goal. और ये सब स्वीकार जैन आगम करता है. So, to remove the confusion, this Ubdhyan is giving you a formula software directly, guaranteed software. Follow this and get it. क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल है, अध्यात्म का बहुत बड़ा जंगल है, और वो जंगल में आप खो गए ना, कोई गाइड नहीं है तो खो जाएंगे, 100% खो जाएंगे. हाँ, कुछ आपका पूर्व कर्म से आप सब कुछ लेके आए. इन माई केस इट इज़ लाइक दैट. बचपन से मैं ऐसा ही थिंकर था. एंड बचपन से ही हम ऑलराउंडर थे, हर कला हम जानते थे. कुछ भी विषय बोलो, कला बोलो, सब हम कर सकते हैं. सो दिस इज माय पूर्व संस्कार. I belong to that lineage, tradition, and that's why everything is there. So I have to build on that. मैं यही बोल रहा हूँ, आप लोग को भी यही बोल रहा हूँ. आज से शुरू करोगे ना तो आप भी मेरे जैसे बनोगे. एंड दैट इज़ माई गोल, टू मेक एवरीवन लाइक मी, सो दैट कम से कम 2-4 भाव में तो आपका मुक्ति हो ही जाएगा, अगर आज से तैयारी करे. ये फॉर्मूला है उसकी, ये सब, ये उपध्यान, ये गुरुकुल, सब फॉर्मूला सेम है. यू हैव टू जस्ट फॉलो. 10 साल हम देंगे, फिर हम अपने रास्ते पे चले जाएंगे. ये हमारा गोल है, क्लियर कट. सो दिस इज हियर, आई एम इन दिस वर्ल्ड टू गिव. दोज हु वांट टू लिसन, प्रत्यक्ष, परोक्ष, हिस्ट्री, व्हाटएवर, this is a fact. And you are very lucky people to have one-to-one, face-to-face. It's like महावीर स्वामी अगर हमको ऐसे मिल जाए सामने, आमने सामने, મજા आ जाए. આમ બોલે પણ જ્યારે આવે ને ત્યારે ત્યાં પણ નાટક કરીએ, જરા હું સૂઈ આવું હો મહાવીર સ્વામી. મળ્યા, બહુ મજા આવી, બહુ આનંદ થયો. બહાર જઈને કે આ બસ આની સાથે 4-5 દિવસ રહેવાય, પછી આપણે ઘરે જવાનું. આપણું કામ નહીં એમની સાથે રહેવાનું. હમણાં તમને કે મોક્ષ જોઈએ છે, આ ઉપધ્યાન ન કર્યું હોય અને હા એક બટન કાઢી નાખવાનું તો મોક્ષ જોઈએ છે. મને ખબર છે લોકો ધ્રુજે, ભાઈ આપણું કામ નહીં, આટલા બધા માંસ ખમણ કરવા. એટલે લોકોના મગજમાં એમ કે જે માંસ ખમણ કરે, આટલી બધી ક્રિયાઓ કરે, રોજ સવારના 4 વાગે ઉઠે, કાવસક કરે, 100 કાવસક, 100 ખમાસમણા, આટલી નૌકારવાળી, આ બધા કરે, એને મોક્ષ મળે, આપણને ના મળે. It is so difficult. Correct? This is the image. આ છે ને ઇમેજ લોકોની, મેસિવ માસ પબ્લિકને આ જ ઇમેજ છે ને. સો પીપલ સે ના, ભગવાન મહાવીર, યસ, જય મહાવીર, જય મહાવીર, જય જીનેન્દ્ર. જીનેન્દ્ર બનવું જ હમણાં હોલ્ડ પર છે, પ્લાન હોલ્ડ પર છે. ના પડે, પ્લાન હોલ્ડ પર છે. આઈ એમ નોટ યેટ રેડી. મારે ઘણા બધા કામ છે, ઘણું બધું ભોગવવાનું છે, ઘણું બધું જોવાનું છે, આખી વર્લ્ડ ટૂર મારવાની છે. આ બધું પતી જાય પછી આપણે કરશું. યસ.
બેસવા ઉઠવામાં અને સાંભળવામાં એવું આપેલું, પણ સ્પષ્ટ નહોતું થયું કે પહેલા આપણા ભારત દેશમાં આપણા લોકો પાસે, આપણા ઋષિમુનિઓ, આપણા જે આચાર્ય ભગવતો પાસે એવી એક વિદ્યા હતી કે જે આપણા જે તીર્થંકરો થઈ ગયા છે એમની સાથે એ કનેક્ટ થતા હતા ને એ બોલતા હતા, એમનેથી કનેક્ટ થઈ ગયા. એ રીતે મેં કોઈ પ્રશ્ન કર્યો કે અહીંયા કોઈ પ્રશ્ન થયો અને એ બોલતા હતા, એમ રીતે એ કરતું. અને એના પછી એ થોડું ડાયવર્ટ થઈને પછી એ મૂર્તિની સ્થાપના થઈને એમાંથી એ લોકો કરતા હતા. સ્પષ્ટ મને ખબર નથી, આટલું મેં અડધું અહીંયા સ્પષ્ટ નહીં કીધું. તમને બોલ્યો ની એ ત્યાં નામ હતું નંબર ઓલ ઈ જમાના ઋષિ ની કહેવાય જઈ કરતા. આજે પરંપરા ઇટ ઇઝ પરંપરા ઇઝ their real research. નું સાયન્સ તો ઝોન ના બધું આપણે મળે છે. આનો ક્યાં માં ગયા ચક્ર પર ગયા એમ પણ કઈ ગુફામાં એમને સાધના કરી, એમને ભરત રાજાએ પોતાએ કઈ ગુફામાં સાધના કરી, ગુફામાં ગયા હતા અમે. અને મુક્તિનાથ નામનું ધામ છે ત્યાં, મુક્તિનાથ. અને એ મુક્તિનાથ ધામમાં આદિનાથ ભગવાન અને બ્રાહ્મી સુંદરી એનું મંદિર છે. લોકલ પબ્લિક એને બીજા નામથી બોલાવે છે, મુક્તિનાથ બાબા કરીને, અને આ બે સ્ત્રીઓ જે છે એને કંઈક બીજું નામ આપે છે. પણ એ છે ગોલ્ડન મૂર્તિઓ છે, ત્રણેય મંદિર છે એનું. લાઈન લાગે છે, ઓલ ઓવર વર્લ્ડથી આવે છે લોકો. ને ત્યાં બાજુમાં પાણીનો કુંડ છે અને 108 નદીનું પાણી ત્યાં એના નળો છે ત્યાં 808. એટલે ખાસ અમારા તો વિડીયો છે ત્યાં, અમે બધા નાયા ત્યાં મુક્તિનાથ ધામમાં ગયા. અને એ જે એટમોસ્ફિયર છે ને ત્યાં ખાસ કહેવામાં આવે. અમે તો ત્યાં રહ્યા 3 દિવસ. કોણ હતા? તમે હતા? નહોતા? કોણ હતું મારી સાથે? નહીં. ત્યારે અમે લોકો, હા એલ હતા. તો આ બધા સ્થાનો એન્ટ્રી મારો ને, એ પ્રદેશની અંદર એન્ટ્રી મારો ને, આખું વાતાવરણ અલગ. અચાનક એવરીબડી બીકેમ પિંક. એવરીબડી એ દેશમાં જે રહે છે એ તો બધા પિંક. ને અમે તો પિંક થોડી છીએ. જેવા એ પ્રદેશમાં એન્ટર થયા, વી ઓલ બીકેમ પિંક. જોયું અરીસામાં, અરે આવું શું ખાધું કે આપણે પિંક થઈ ગયા? લાલી આવી ગઈ મોઢા ઉપર, ફેસ ઉપર. પછી પૂછ્યું ત્યાં તો કે આ અહીંયાના વાતાવરણનો પ્રભાવ છે. ઇટ ઇઝ સો ડિવાઇન, સો ડિવાઇન. એટલે અમે એ મુક્તિનાથથી આગળ એક ગામ હતું, ત્યાં અમે રોકાણા હતા. અને એ મુક્તિનાથની ઉપર આદિનાથ ભગવાને સાધના કરી હતી. ત્યાં એની કેવ્સ છે ઉપર. અને એ ત્યાં અમે જે નેપાળમાં ગયા વર્ષે મહારાજ સાહેબ હતા, એક પહેલે વર્ષે ગયા હતા, ત્યારે એ મહારાજ સાહેબે અમને કીધું કે તમે મુક્તિનાથ જાઓ ને તો એ આપણું ધામ છે,
આદિનાથ ભગવાનનું ધામ છે અને ત્યાં હિન્દુ અને બુદ્ધ પરંપરાવાળા સાધકો ત્યાં છે અને એની ઉપર આપણું આદિનાથ ભગવાનનું ગુફા છે. તે ત્યાંના લોકલોને કોકને જે વૃદ્ધ હોય ને એ બતાવી શકશે તમને કેવી રીતે જવાનું. અમે ઘણાને પૂછ્યું, કોઈ ન બતાવ્યું, પણ ભરત ચક્રવર્તીની ગુફા મળી ગઈ. એનું આખું ગામ છે ભરત ચક્રવર્તીનું ને ત્યાં એનું આશ્રમ છે. આશ્રમ છે અને નદીના કિનારે છે એ ગુફા. આ ગુફા અહીંયા છે અને આમ નીચે નદી ફ્લો થાય છે. આખી હિસ્ટ્રી છે ત્યાં કે ભરત ચક્રવર્તી કેવી રીતે સાધના કરી, શું કરી, એની ચોપડી છે આખી. એ લોકો ભરત મુનિ કહેતા હતા, ભરત સંન્યાસી. આપણે ત્યાં આપણે ભરત રાજા આદિનાથ ભગવાનના પુત્ર ભરત ચક્રવર્તી અને ગોલ્ડન મૂર્તિ છે એની. અને એ ગોલ્ડન મૂર્તિ રાજસ્થાનના મારવાડી શેઠિયાએ મૂર્તિ બનાવી. ત્યાં પહેલાં પથ્થરની હતી તો એને કીધું ના આપણે ભરત ચક્રવર્તી, તો એ મારવાડી જૈન હતા, તો કે આપણા આદિનાથ ભગવાનના પુત્ર અને કેવળ જ્ઞાની હોય તો એને આવી રીતે રખાય. એને પોતાએ મૂર્તિ બનાવી ત્યાં ગોલ્ડની ને ગુફામાં, ખુલ્લી ગુફામાં પડી છે. એ ગુફા કેટલી છે? 4x4 હશે બસ, મેક્સિમમ 4x4 કે 5x5 એટલી જગ્યા છે. એક માણસ અંદર બેસી શકે એમની સામે, બસ એટલી જગ્યા છે. ને આખું આશ્રમ છે એમનું ને ત્યાં કોઈ પણ ફ્રીમાં રહીને સાધના કરી શકે. नमस्कार, परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक लाइफ काउंसलिंग ऑनलाइन ग्लोबल गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है. मैं पंकज भाई बोल रहा हूँ. आज एक नया ट्रेंड हो चुका है, खास करके यंग लड़कियों का, बेड रॉटिंग, यानी कि बेड पे पड़े रहना, दिन भर बेड पे ही खाना पीना, उठना सोना पढ़ना, सब कुछ बेड पे होता है. ये सेल्फ केयर नहीं होता. उसे हर लड़की सेफ समझती है, सेल्फ केयर समझती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है. हमें रेस्ट करना जरूरी है, लेकिन सब कुछ बेड पे करना वो एक माइंडसेट को गलत इंक्लिनेशन देता है. सुबह उठकर हमें थोड़ी खुली हवा में जाना चाहिए, सनलाइट लेना चाहिए, वॉक करके स्ट्रेच करना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है. ये सब कुछ जरूरी है. कंफर्ट्स शरीर को हम सिर्फ देते रहेंगे तो कमजोर बनते जाएगा दिन ब दिन. और ये जब नहीं मिलेगी कंफर्ट्स तो वो हमारी सैडनेस बन जाएगी, डिप्रेशन बन जाएगी. इसलिए इससे हमें जागरूक रहना है. ये अननोइंगली ऐसी आदत बन जाती है और फिर आगे जाके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और हमें उसे जूझना पड़ता है. तो आइए मैं आपको हमारे वीआईपी व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रहा हूं और अन्य सोशल मीडिया की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उस लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाइए वीआईपी व्हाट्सएप में. और बहुत सारा हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी. इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड मंत्र योग के बारे में हम आपको उजागर करेंगे और ऑल राउंड ग्रोथ पाएंगे. सो सी यू देयर. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.